حدیث کا مفہوم ہے جس قوم کی عورتوں کے پائل کی آواز غیر مردوں کے کان تک پہنچے اس قوم کے مردوں کی دعا کو اللہ رد کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ بہت ہی خوبصورت بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈاکٹر شہریار رضا صاحب بتا رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، الحمدللہ سن کر دل کو کافی سکون ملے۔ حدیث کا مفہوم ہے جس قوم کی عورتوں کے پائل کی آواز غیر مردوں کے کان تک پہنچے اس قوم کے مردوں کی دعا کو اللہ رد کر دیتا ہے۔ جہاں شادی بیاہ میں سارا کافرانہ کلچر ہو، حضور نے کہا تھا مرد کی خوشبو یہ ہے کہ رنگت دکھائی نہ پڑے مگر خوشبو اس کی پھیلے، اور عورت کی زینت یہ ہے کہ خوشبو پھیلے نہیں بلکہ رنگت دکھائی پڑے، یعنی ہاتھ میں رنگ لگائے، ہنا لگائے، مہندی لگائے، مگر ایسی خوشبو جو راستہ چلتے ہوئے دوسروں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچے، وہ خوشبو عورت نہ لگائے۔ ذرا آج دیکھیں حالات کیسے ہے، راستے سے گزرے کوئی آنکھ بند کر کے کوئی نابینا ہو تو لہراتی ہوئی خوشبو سے پتہ چلتا ہے کوئی خاتون جا رہی ہے، وہ چارلی، وہ فیئر اینڈ لولی، وہ میک اپ۔ باضابطہ بیوٹی پارلر کا ایک ڈپارٹ قائم ہو گیا ہے، باضابطہ جس کے گھروں میں صاحب ڈریسنگ ٹیبل ہے، وہاں سارا سامان دیکھیں آپ، شوہر تنگ ہے سارا سامان لالا کے دیتے دیتے، اس کے باوجود بھی چہرہ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ چہرے پہ صاحب اندھیرا ہے، تاریکی ہے اور چہرہ بدرنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہاں اللہ نے حسن کے لیے وضو دیا ہے، حسن کے لیے غسل کا سسٹم دیا ہے، حسن کے لیے سجدہ دیا ہے، یہاں تک کہ آج سائنسداں بھی کہتے ہیں مسلمان عورتوں کو کوئی کیمیکل لوشن لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے، یا 5 وقت نماز پڑھتی ہے اس سے پہلے فیس واش، ہینڈ واش کی صورت میں شاندار وضو ہے، یہ وضو کرے، 5 وقت وضو کرے جس میں فیس واش ہوتا ہے، سجدہ تھوڑا لمبا کر دے، کروڑوں کا میک اپ کرنے کے بعد جو حسن نہیں آئے گا وہ حسن لمبا سجدہ اور وضو اس کو عطا کر دے گا۔ یہاں تو وضو ہی نہیں ہے اور صاحب ایک گھنٹے تک آئینہ کے سامنے بیٹھ کر سجنا اور دھجنا ہے اور اپنی خوشبو سے دوسرے اجنبی مردوں کے دماغ میں وسوسات اور برے خیالات کو جنم دینا ہے۔ عورتوں کی خوشبو دوسروں تک نہ جائے، ان کی خوشبو ہے رنگت یعنی ہنا اور رنگ، مردوں کی خوشبو ہے دوسروں تک پھیلے۔ ایک عورت خوشبو لگا کے جا رہی تھی، حضور نے کیا کہا؟ ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے۔ کیا مطلب؟ محدثین فرماتے ہیں مطلب وہ عورت فاحشہ ہے جو اس طریقے سے لہرا کے خوشبو سے دوسروں کو معطر کرتی ہوئی جائے۔ اب حضور کی حدیث کی روشنی میں جائزہ لے لیں ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں، ہماری بیویوں کا کیا حال ہے، حضور کی اس حدیث کی روشنی میں کیسی ہیں آپ جائزہ لے لیں۔ عورتوں کے پائل کی آواز غیر مردوں کے کان میں پہنچے مردوں کی دعا کو اللہ رد کر دیتا ہے۔ وہ چاہے کعبہ میں دعا کرے، پیٹ میں حرام غذا ہے دعا رد ہو جائے گی، وہ کعبہ میں مطاف میں دعا کرے، عورتیں اس کی ننگی رہتی ہیں، بے پردہ رہتی ہیں، دعا رد ہو جائے گی۔ بزرگوں نے کہا ہے اگر دعا قبول کروانی ہے تو حلال غذا پیٹ میں ڈال، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھ، اپنی بیوی کو پردے میں رکھ، دیوس مت بن، ان کی بے پردگی سے راضی مت رہ۔ جس طرح دیوس کہتے ہیں جو اپنی بیوی کی زناکاری سے راضی رہے وہ دیوس ہے، دیوس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ دیوس وہی نہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دیوس وہی نہیں جو عورتوں کی بے حیائی سے راضی رہے، وہ بھی دیوس ہے جو اپنی بیویوں کو بے پردہ گھمائے، جو اپنی بیویوں کو بے پردہ اجنبی مردوں کے سامنے لائے، وہ بھی دیوس ہے، اور دیوس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے۔ تو بزرگوں نے کہا ہے اپنی عورتوں کو پردے میں رکھ، اپنے پیٹ میں حلال غذا ڈال۔ اگر کعبہ جانے کی سکت نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے محلے کی مسجد میں دعا کر، اللہ قبول کرے گا۔ جو حرام کھا کے عورتوں کو بے پردہ رہ کر جو دعا کعبہ میں قبول نہیں ہوگی وہ دعا حلال کھا کر پردے کا اہتمام کر کے محلے کی مسجد میں قبول ہو جائے گی۔
چونکہ دعا قبول کرنے والا تو اللہ ہے اور اللہ رب العزت ہمارے سارے احوال سے باخبر ہے. وہ دیکھتا ہے کہ دعا کرنے والا اپنے محلے کی مسجد میں دعا کر رہا ہے یا کعبہ کے اندر دعا کر رہا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کے احوال سے باخبر ہے. حالات کچھ بھی ہیں اور دعا وظیفہ پڑھیے اور صاحب دعا ایسا ہو جائے گا. مسلمان ٹکڑے ٹکڑے گینگ میں بدل چکا ہے. آج ایک لیڈر مجھ کو بار بار یہی تانا دیتا ہے, یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا نام ہے. وہ ملت اتحاد کچھ نہیں جانتا ہے. پہلے تو جنرل لوگ کہتے تھے ٹکڑے ٹکڑے گینگ, اور آج تو مودی جی جو محتاط ہو کے بولنے کے عادی ہے, ان کا لچا لفنگا, اس کا گرگا جو کلم کلا مسلم دشمنی کی باتیں کرتا ہے, لیکن ان گرگوں کے بیچ میں مودی جی کی زبان کافی محتاط رہتی ہے. مگر جو محتاط ہیں اسے بھی پارلیمنٹ میں ٹکڑے ٹکڑے گینگ بولنا پڑا. محتاطین کا یہ عالم ہے, انہوں نے بھی میری حالت پر ٹکڑے ٹکڑے گینگ بولا. ایک بار شبانہ اعظمی نے کچھ بولی تھی تو دوسرا میرے بہار کا ایک نیتا ہے وہ کیا بولا, یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی نئی لیڈر آ گئی ہے, یعنی ٹکڑے ٹکڑے لیڈر. وہاں اس کا منہ نوچنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے خلاف بکواس کی ضرورت نہیں ہے, اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. مسجدوں میں ایک ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. مسجدوں میں آج بھی یونٹی ہے, آج بھی آرگنائزیشن ہے, آج بھی شیخ پٹھان کی ساری جنگیں ختم ہے. پٹھان کا مزدور جو دھوبی کا بچہ وہ اگر اگلی صف میں جمعہ کے دن بیٹھ جائے اور ایک ارب پتی 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا وہ اس کو نکال نہیں سکتا ہے, چونکہ مسجد میں جو پہلے جا کے جگہ لے لے وہی اس کی جگہ ہے. مسجد میں تم مزدور کسان جو پہلے جائے وہی اس کی جگہ ہے. وہاں دیکھنے کو ملتا ہے ڈیموکریسی, وہاں دیکھنے کو ملتا ہے پرجاتنتر, وہاں دیکھنے کو ملتا ہے مساوات, وہاں دیکھنے کو ملتا ہے ایکویلٹی کا شاندار نظارہ. جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے, وہ دھوبی ہے بیٹی نہیں دینا ہے, وہ انصاری ہے بیٹی نہیں دینی ہے, وہ جولاہا ہے بیٹی نہیں دینی ہے, وہ نداف ہے بیٹی نہیں دینی ہے, میں شیخ ہوں وہ پٹھان ہے بیٹی نہیں دینی ہے, میں امیر ہوں وہ غریب ہے نہیں دینی ہے, میں شہر کا ہوں وہ دیہات کا ہے نہیں دینا ہے. یعنی ٹکڑے ٹکڑے گینگ میں بڑھ گئے. انصاری اٹھا ہے الیکشن میں پٹھان ہوں نہیں دوں گا وہ, شیخ اٹھا ہے میں پٹھان نہیں دوں گا وہ, یہ جولاہا اٹھا ہے میں مکرانی ہوں نہیں دوں گا وہ, یا ملک اٹھا ہے میں پٹھان ہوں نہیں دوں گا. یعنی ذات برادری میں بڑھ گئے ہم. یہ ملک ہے, یہ جولاہا ہے, یہ پٹھان ہے, یہ ہماری پہچان کے لیے تھا. اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں, ہم نے ایک مرد عورت سے تجھ کو پیدا کیا ہے اور الگ الگ قبیلوں میں تجھ کو میں نے بانٹ دیا ہے تاکہ آپس میں پہچان رہے. یہ فلاں خاندان کا ہے, یہ فلاں خاندان کا ہے, یہ ہماری پہچان کے لیے تھا. یہ شیخ, یہ پٹھان, یہ جولاہا, یہ نداف, مگر میں نے اس کو گھمنڈ کا ایشو بنا لیا. میں شیخ ہوں, میں پٹھان ہوں, یہ جولاہا ہے, یہ نداف ہے, جو ہماری پہچان کے لیے ہماری آئیڈینٹیٹی تھی تاکہ پہچان. عبداللہ نام کا 5 بچہ سماج میں ہے, اب کیا جانے کس کا بیٹا ہے وہ. اس لیے عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن ابو بکر, عبداللہ ابن زید, تاکہ ان کے باپ کے نام سے پتا چلے یہ فلاں باپ کا یہ بیٹا ہے. یہ باپ کا نام میری پہچان ہے, محلے کا نام میری پہچان ہے, یہ برادری یہ میری پہچان ہے. باقی اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہوگا اور سماج میں بھی سب سے زیادہ عزت کون پائے گا, اللہ نے فارمولا دیا ہے, انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسی آیت میں جس میں یہ بات کہی گئی ہے, ایک مرد عورت سے تجھ کو پیدا کیا اور مختلف قبیلوں میں تجھ کو میں نے بانٹ دیا تاکہ آپس کی پہچان باقی رہے. اور آگے اللہ کہتا ہے خبردار اس پہچان کو غرور کا ذریعہ مت بنانا. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. یعنی جتنا زیادہ متقی ہے وہی اللہ کے نزدیک سمان والا ہے, وہی عزت والا ہے. اور مسلم سوسائٹی میں بھی یہی فرمان ہے, اب کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر کوئی فضیلت کوئی فوقیت نہیں. جہاں تقوی ہے, جہاں دینداری ہے, اسی کو عزت ملے گی, اسی کو سمان ملے گا. ہم نے حضور کی اس حدیث کو طاق پہ رکھ دیا اور ہم برادری کے نام پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پیر مریدی کا نام تھا پیر شیخ کامل, جس میں 4 شرطیں پائی جائیں, وہ صحیح العقیدہ ہو اور عالم ہو, چونکہ پیر کا مطلب جنت کا راستہ دکھانے والا. جو خود جانکار نہ ہو وہ مریدوں کو کیا جنت کا راستہ دکھلائے گا. اسی لیے مسلک اعلیٰ حضرت مذہب اسلام میں پیر بننے کی 4 شرطیں ہیں, یعنی وہ متسلم سنی ہو, صحیح العقیدہ, کمپرمائز نہیں کرنا جانتا ہو, بد
अकीदों से, मुस्तफ़ा के गुस्ताखों से। हर हाल में चाहे इज्जत खतरे में पड़ जाए, चाहे रोजी खतरे में पड़ जाए, और सुन्नियत और ईमान कभी खतरे में ना पड़े, मुतसल्लिम सुन्नी हो। दूसरा कंडीशन है कि वह शख्स आलिम दीन हो, यानी जन्नत का रास्ता दिखाने वाला हो। मुरीद उनसे मसाइल पूछेंगे, नमाज, रोजे, हज व ज़कात के मसाइल, निकाह, खुला, अकीका, तलाक के मसाइल। पीर इतना जानकार हो कि किताबों की मदद से उन मसाइल को निकाल सके, आलिम हो। और तीसरी शर्त है कि आलिम इल्म हासिल करना और है, मुत्तकी बनना और है। इल्म और तकवा दोनों उसके अंदर जमा हो, यानी वह फासिक न हो। पीर की ताज़ीम वाजिब है, मगर अगर कोई बेनमाजी है, बेनमाजी की ताज़ीम नहीं, तौहीन की जाएगी। क्योंकि बेनमाजी फासिक की ताज़ीम करने से अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। और खूब यहाँ जानने के बावजूद चापलूसी हम करते हैं कि बेनमाजी है, शराबी है, ज़िनाकार है, मगर चूंकि दौलतमंद है, खूब मुस्कुरा के मिलना, खूब उनके पास जाके 1 घंटा बैठ के उनको सपोर्ट करना। और कोई नमाजी मुत्तकी परहेजगार है, अगर गरीब है, उसके पास बैठना, उनके सलाम का जवाब देना, ये मेरी शान के खिलाफ है। शरीयत बीमार है हमारे घर में, मुस्तफ़ा की सुन्नत कमजोर है मेरे घर में, उसके बावजूद ये बकवास है कि दुआ मेरी कबूल नहीं होती, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। मेरे घर में किस कदर शरीयत कमजोर है। जालिमों को इज्जत नहीं, फासिकों को इज्जत नहीं, बल्कि मुत्तकी को सम्मान देना चाहिए। अब पीर का मुत्तकी रहना जरूरी है, पीर की ताज़ीम जरूरी है, पीर की ताज़ीम लाजमी है। पीर की ताज़ीम ना होगी तो उनकी बात बेवजन हो जाएगी। ताज़ीम जहाँ होती है वही बात की कदर होती है। पीर ने बोला है कि गुटखा नहीं खाना है, पीर ने कह दिया। अब हजार तबीयत के खिलाफ वो बात है, नहीं खाना नहीं खाना, मुर्शिद ने कह दिया है। मुर्शिद ने बोला है बीड़ी सिगरेट खाने से मुंह में बदबू पैदा होती है, वह फजूलियात है, फजूलियात से मुसलमान को बचना चाहिए। हुजूर ने कहा है एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न यह है गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। पीर ने कहा है सिगरेट गैर जरूरी है, खैनी गैर जरूरी है, गुटखा गैर जरूरी है, हमने पीर के कहने पर छोड़ दिया। यानी सम्मान जितना ज्यादा दिल में होगा उतनी ही ज्यादा उनकी बात वजनी समझी जाएगी। और आज तो पीरी मुरीदी का रिश्ता कितना कमजोर हो गया है वो सबों को मालूम है। बेटा पैदा हो गया तो पीर है, अब बेटी पैदा हुई तो पीर साहब की दुआ रद्द हो गई, कबूल नहीं हुई। ये कैसा पीर है? यानी मन के मुताबिक सारा काम होता रहे तब पीर साहब लाजवाब है। और जहां आजमाइश के तौर पर मेरी बदअमली की सजा मिले, सजा दे अल्लाह, अब वहां पीर साहब नहीं रहे। अजमेर में भी वो सख्त नहीं रहा। अब गौसे पाक का नाम लेने से भी मुसीबत नहीं टलती है, वो पहले होता था अब नहीं होती है। मन के मुताबिक काम हो तो गौस गौस है, ख्वाजा ख्वाजा है, पीर पीर है। मन के खिलाफ हुआ तो न पीर कुछ है, न ख्वाजा कुछ है, न गौस कुछ है, न मौलाना कुछ है, न कोई फकीर कुछ है। पीर का आलिम होना और मुत्तकी होना जरूरी है। और चौथी कंडीशन ये है का रिश्ता सरकार दो जहां तक, यानी उनके जो उनकी खिलाफत, उनके सिलसिला का जो इत्तिसाल है वो सरकार दो जहां तक हो। हुजूर ने खिलाफत दी मौला अली को, उन्होंने खिलाफत दी हसन बसरी को, उन्होंने खिलाफत दी फला को। अब वो सीधे लगातार बीच में कहीं कटिंग ना हो। ये 4 शर्त है मुर्शिद कामिल होने की। अब ये कहीं नहीं लिखा है वो सैयद होना चाहिए, पठान नहीं होना चाहिए, शेख नहीं होना चाहिए, जोराहा नहीं होना चाहिए। पूरा हो उस गंदी ज़हनियत का जो शरीयत में तबीयत को घुसेड़ता है। जालिम जब नहीं कहा गया कि सैयद का होना पीर होने के लिए जरूरी है तो फिर क्यों घुसेड़ता है कि पीर वही होगा जो सैयद होगा। आला हजरत तो सैयद नहीं है, बेशुमार लोग हैं जो सैयद नहीं है, फिर उनके बारे में क्या कहेगा? यह सिर्फ जलील किस्म के लोग अपनी रोटी सेकने के लिए पीर हुआ बकरा, मुरीद हुआ चारा, साल में घूमता है और चारा नोचना है। मेरे चारे में कोई दखल अंदाज में साबित ना हो, कोई मेरे मुरीदों को छीन ना ले, कुरान हदीस की बात बताकर छीन ना ले, इसीलिए वो इस तरह की बकवास करता है। पीर होने के लिए सैयद जरूरी है, पीर होने के लिए अहले बैत अतहार का फर्द जरूरी है। झूठ है, गलत है, शरीयत पर इफ्तरा है और बहतान है। पीर होने के लिए ये 4 शर्तें हैं, इल्म हो, ईमान हो, तकवा हो और सरकार तक उनका इत्तिसाल खिलाफत के सिलसिले से एतबार से हो, वह पीर कामिल है। पर नफ्स की गुलामी में न जाने क्या क्या लोग करते हैं। हम लोग बट गए, या मेरा पीर है वो तुम्हारा पीर है, तुम्हारा पीर काला पहनता है, मेरा पीर उजला पहनता है, तुम्हारा पीर सर पे पगड़ी काली पहनता है, मेरा पीर हरे रंग का पगड़ी पहनता, हरे रंग की पगड़ी पहनता है, तुम्हारा पीर तो वो उड़ीसा का है, हमारा पीर तो उत्तर प्रदेश का है, तुम्हारा पीर तो गुजरात का जंगली है, हमारा पीर तो साहब दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी का है। यानी पीर का वतन, पीर की जगह, पीर का लिबास,
पीर की बेटी, पीर का बेटा, पीर की खानका के नाम पे टुकड़े टुकड़े हम हो गए। एक मोहल्ले में 50 आदमी है, 50 पीर से मुरीद होकर 50 टुकड़े में बढ़ गए। किसी की बात अच्छी नहीं लगती। हमने राज किशोर को मौका दिया टुकड़े टुकड़े किंग का, हमने मौका दिया मोहताज आदमी को बोलने का। यहाँ हमारा खानदान उठा है, वो वोट नहीं देगा, उसका उठा तो वो वोट नहीं देगा। आज इस हालत में जहाँ हम पड़े हैं, हमारी जिल्लत तय है, रुसवाई तय है। मस्जिद में टुकड़े टुकड़े, मदरसे में टुकड़े टुकड़े, पीर के नाम पे टुकड़े टुकड़े, मदरसे के नाम पे टुकड़े टुकड़े। जिस दिन इत्तेहाद कायम नहीं होगा, मैं बात नहीं करता गुस्ताखे रसूल की, मैं बात नहीं करता नजदी वहाबी की, मैं बात करता हूँ अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत के फानावर की। मैं मसलक आला हजरत का मानने वाला, ये पीर के नाम पे टूटा है, ये मस्जिद के नाम पे टूटा है। मुझको सरदारी नहीं मिली, अब वो जलसे को उखाड़ देगा, मदरसे को वीरान कर देगा। होना ये चाहिए था मेरा नाम न हो, मैं सरदार न रहो, बल्कि जलसा मेरा टूटने न पाए, मदरसा मेरा टूटने न पाए, मेरी मस्जिद का तकद्दुस पामाल न होने पाए। मैं तो मिट ही जाऊंगा, चाहे आज हो चाहे कल मरने के बाद हो, पर मेरा मसलक सलामत रहे, मेरा मशरब सलामत रहे, मेरा जलसा सलामत रहे, मेरा मदरसा सलामत रहे। ये सोच इस्लामी है। और वह सोच के मुझको नहीं, मेरी बात नहीं मानी, फला को लाओ और नहीं लाया, हम जलसे को फलाप कर देंगे, फला मुखर्रिर को धोख बोल देंगे, नहीं आना है। टुकड़े टुकड़े किंग में हम बढ़ गए। मुजफ्फरपुर में एक भाई ने एक पीर साहब को उत्तर प्रदेश से बुलाया, सोचा कि उसको बुला लेगा, इसकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा, 2 4 10 20 लोगों की भीड़ इनके पास लग जाएगी। उन्होंने दूसरे मौलवी को पैसा दे के बोला उसको मना कर दे, वो 40 देगा तो मैं 50 दूंगा, वह 20 दिया है तो मैं 40 देता हूँ, मना कर दे। मना कर दिया। अब फिर ताली बजाता है कि देखा मैं क्या कर सकता हूँ, मुझको पहचाना नहीं है, मेरी पहुंच कहां तक है। बहुत सोचा था कि मैं बोला लूंगा, यानी जलसे को फलाफ करके ताली बजाता है, पीर साहब को रुकवा के खुशियां मना रहा है। ऐसे जलील और खसीस और कमीना किस्म के लोगों से मुसलमान समाज भरा है, मुस्लिम सोसाइटी भरी है। जिस दिन ये टुकड़े टुकड़े किंग की कैफियत बदल जाएगी, मस्जिद में इत्तेहाद, खानका में इत्तेहाद, जलसों में इत्तेहाद, कब्रिस्तान में इत्तेहाद, समाज में इत्तेहाद। इत्तेहाद आज हो जाए, अमेरिका भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है, बंगाल भी हमारा है, बिहार भी हमारा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला उस वक्त तक मुझको जलील करता रहेगा जब तक मैं शरीयत और सुन्नत की मुखालफत करता रहूंगा। गैर जरूरी बहसों में मैं पड़ा हूं। मेरा काम क्या है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मेरा रब कहता है मैंने तुझको इबादत के लिए पैदा किया है। इस बीच में इलेक्शन के 3 माह से इलेक्शन का चर्चा है। बहुत सारे मौलाना मर गए। मुफ्ती मुजफ्फर मेरे इलाके के जबरदस्त आलिम थे, इंतकाल कर गए। मुफ्ती मंजर हसन कदरी हिंदुस्तान के 20 टॉप मुफ्तियों में थे, उनका इंतकाल इसी 1 महीने के अंदर हो गया। जिन्होंने इलेक्शन पे चर्चा किया था, अब पंडित जी तो कल और उसकी ताजपोशी होगी और वो तो मर गया पहले ही, तो हम तो मर जाएंगे। अब इलेक्शन का रिजल्ट परसों आएगा, कौन बनेगा वो जाने, मगर 1 घंटा तक तबसरा करना, ये आएगा तो वो होगा, वो आएगा तो वो होगा। चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, मस्जिद में, खानका में, स्टेज पर कभी ये तबसरा ना हुआ हजरत मेरी जिंदगी की 25 साल की नमाजें कज़ा हैं, उसका क्या होगा। हज मुझ पर फर्ज हुआ था 20 साल पहले, उसका क्या होगा। ज़कात मैं 3 साल से निकाल रहा हूं, मुझ पर तो ज़कात 25 साल से फर्ज है। हिसाब नहीं है कि कितना पैसा मेरे पास है, उसका 40वां हिस्सा कितना होगा, उसकी सूरत क्या निकलेगी। कभी इस पे तबसरा नहीं है। तबसरा है जादव जी आ गए तो क्या होगा, पंडित जी आ गए क्या होगा। हमारा काम है इबादत, मकसद हयात है इबादत। जमीन आसमान सारी नेमतें मेरे लिए, मैं पैदा हुआ हूं रब की इबादत के लिए। मेरी जिंदगी 100 साल के अंदर ही सिमट जाती है, बचपन जवानी बुढ़ापा खत्म, यानी मैं इबादत के लिए पैदा हुआ हूं। इबादत पे कोई तबसरा नहीं, करोड़ों गुना है, कोई तबसरा नहीं। तबसरा सियासत पे है, हुकूमत किसकी बनेगी। अल्लाह क्या कहता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह वो खुदा जिसे चाहता है हुकूमत देता है। अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची। जो बोले या सच्चा नहीं वो काफिर। शादीशुदा हो तो उसका निकाह खारी। अब जब बीवी के पास जाएगा वलदुज़ ज़ना और हराम उसका बच्चा पैदा होता रहेगा, ये ज़िनाकारी। अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है नेता को बोलेगा झूठ बोलता है तो चलेगा,
अगर वो नेता सच भी बोले और तुम बोलेगा झूठ बोल रहा है, तेरा ईमान खतरे में नहीं पड़ेगा। लेकिन मौलाना के ताल्लुक से अगर तुमने दिल में बैठा लिया कि हर मौलाना फराड और झूठा होता है, मुमकिन है कि काफिर हो जाए। क्योंकि मौलाना कुरान पढ़ेगा और तेरे दिमाग में सेट है कि हर मौलाना झूठ बोलता है और तू बोलेगा ये झूठ बोल रहा है। मौलाना बोलेगा हुजूर ने ये कहा, बुखारी में आया है, और तेरे दिमाग में बाप ने सेट कर दिया है कि हर मौलाना फराड और फराडी और झूठा होता है, तू बोलेगा ये झूठ बोल रहा है। जहां वह कुरान बोला और तुमने कहा झूठ बोल रहा है, ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए आला हजरत ने कहा है, बाज हालतों में आलिम की तौहीन बंदे को काफिर बना देती है, कुफ्र तक पहुंचा देती है। तो दूसरों के ताल्लुक से अगर कोई कंफ्यूजन पैदा हो तो ईमान को मुमकिन है कि खतरा न हो। उलमा के ताल्लुक से कंफ्यूजन पैदा हुआ, मुमकिन है कि ईमान खतरे में पड़ जाए। तो दिमाग में सेट है कि हमें यह तबसरा करना ये हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है इबादत, कुरान कहता है। बाकी हाकिम कौन बनेगा, किसकी सल्तनत छीनी जाएगी, इस आयत करीमा में सराहत से कहा गया, सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। हुकूमत देना रब का काम, हुकूमत छीनना रब का काम। कब किस हालत में किसको हुकूमत मिलेगी ये अल्लाह जानता है। यानी दुनिया चलाना रब का काम, किस बादशाह की हुकूमत छीनी जाएगी और किस मजदूर के बेटे को हाकिम बनाया जाएगा, ये रब का काम है। मेरा काम है नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, माँ बाप की खिदमत करना, पड़ोसी से अच्छा सलूक करना, झूठ शराब जुआ सारे गुनाहों से बचते रहने की कोशिश करना। मेरा काम है इबादत करना और रब का काम है दुनिया का संचालन करना। और आज बंदा मस्जिदों में बैठकर संचालन की बात कर रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। रब को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। जिस दिन इबादत पे नजर चली गई, मस्जिदों की आबादी, घर में तिलावत, आने वाले महीने का एहतराम, जब इस कदर अपने आप को बुलंद कर ले कि इबादत जिंदगी का सबसे बड़ा काम हो जाए, तो बगैर हाथ उठाए, बगैर वजीफा पढ़े, बगैर तस्बीह पढ़े हुए दुआ कबूल होगी और दुआ भी करने की जरूरत न पेश आएगी। पर डॉक्टर इकबाल की जबानी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में डॉक्टर शहरियार रज़ा साहब बता रहे थे। हम सबको चाहिए कि इन बातों पर अमल करें। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और हम सबको अपनी ज़िंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इस वीडियो को पसंद किया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए।